कुआडे आपणको सिनेमा रजरे आसी पारिबो नाही रो टी चांसेस अधिक अछि अनुभव को कुआडे आपण लॉन्च करि परिबेनी रजरे ए कथा कोन सत किए कौन कौटी बैट देले कौटी कहले आम से जमा केयर करना कि आम से जमा करना जब गोटे क्रिकेट मैच हो क्रिकेट कैप्टेन कह कोच कह बाहर पान दुकानी कि बाहर बाहर लोग से कौन कहे आज तेंदुलकर खेलनी तेंदुलकर खेलनी तेंदुलकर टीम कैप्टेन कहे कि निजे तेंदुलकर कह तो बाहर रही आज तेंदुलकर खेलनी मुझे खबर पाई मो सोर्स कहला मुझे खबर पाई तेंदुलकर खेलनी अरे से हुए कि 100% रु केते परसेंट कंप्लीट हो गलानी छकी सुन सब कथा खोली कह अनुभव को सिनेमा रजरे आनी पारिबे तो से को प्रश्नर उत्तर दब छकी सुन से को प्रश्नर उत्तर दब छकी सुन एबे मार्केट रे टिके अलगा प्रकार हलचल हेलानी केवल ये मान अनुभव महांती सिनेमा ना ये मानस पड़े सिनेमा तेणु तुम जो सिनेमा विरुद्ध कौच तुम गोटे गोटे संस्था विरुद्ध कौच तुम गोटे गोष्ठी विरुद्ध कौच गोटे टीम विरुद्ध कौच तेणु व्यक्तिगत तुम जहाँ कौच कह किसी असुविधा ना माने मो सिनेमार जो अपप्रचार करुँच मत बाधि मत फिल हो मैंने भी कर अनुरोध करी से निज काम प्रति बरंग अधिक सचेतन रुहतु अन्यर काम प्रति एत ध्यान दिंतुनि। नमस्कार दर्शक बंधु आपण देखुंत ओडिशा प्रभाव आ मु आपणकर प्रिय राहुल आज आपण गोटे इंटरेस्टिंग खबर अच्छी जानापी चाहते कौन आपड़ जदि अनुभव भाई फैन होते कि हॉलीवुड इंडस्ट्री प्रति गोटे हार्ट रे आपणकर सॉफ्ट कॉर्नर अच्छी जानापी चाहते कि रजरे क्यों सिनेमा आसो आ क्यों सिनेमा आसोनी किंतु रिसेंटली एबे जस्ट गोटे मैटर बहुत हाईलाइट होची कि रजरे कुआडे अनुभव महांती आसी पारिबे नाही किंबा आसबार चांसेस बहुत कम अच्छी अनुभव भाई को फैन को मन में बहुत दुख से माने भांगी पड़ती जदि देखा सिनेमा हॉल रो मालिक माने भी टिके मन दुख कर कौन रजरे अनुभव को सिनेमा हॉल को आसो नाही ताले मु कोठी जीवी माने कोठी गले मुझे जानीपारि जे अनुभव को सिनेमा आसो ना ना आम डायरेक्ट अनुभव को पचारा ना सिनेमार निर्देशक को पचारा ना प्रयोजक को पचारा चलतु निर्देशक को पचारा अनुभव को सिनेमा रजरे आनी पारिबे तो आम सहित अच्छा मानस पढ़िहारी केमिति अछंती सर भल अच्छी एबे मार्केट रे टिके अलगा प्रकार हलचल हेलानी कुआडे आपण को सिनेमा रजरे आसी पारिबो नाही रो टी चांसेस अधिक अच्छी अनुभव को कुआडे आपण लॉन्च करि परिबेनी रजरे ए कथा कोन सत फास्ट कथा मु अनुभव को लॉन्च करी एटा होजी माने गोटे भूल सेंटेंस मु निजे भी जानी हलचलटा कहीं है मु निजे भी जानी मो सिनेमा आसी पारुछि कि नहीं आम सिनेमा आसी पारुछि मु निजे भी जानी माने अन्य मान पाखे खबर केमती पहुँच जाऊँगी माने एटा जमती ठीक अच्छी कि मुझे घोषणा करी आम सिनेमार जो लाइन रे थिलु आम जमीती काम को प्लानिंग करूँ आम कम ठीक अनुसार से प्लानिंग चली प्लानिंग अनुसार आम सब कम कर चलीचु जून 12 रे रजरे आम निश्चय देखा छकी सुन आपण माने प्रथम थर एमती गोटे डिसीजन नेले हठात राइटर रू आपण डायरेक्टर होचंदी एमती गोटे डिसीजन भाई कहीं बहुत जन भावुन जे हठात राइटर रू डायरेक्टर हेली एटा भूल एक्चुअली कहीं मु प्रथम रू भी बहुत सिनेमा रे सहकारी निर्देशक भाव में काम करी आसी प्रथम सिनेमा मु राति सरी जाऊँगी अनुपम भाई सहित मु अनुपम पट्टनायक तांकु आसिस्ट करी सहित तार कहानी भी स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखी तापर सहित लगातार त्रिकन्या भी करी कर्म फिल्म विषय भी जानी कर्म भी करी कुहुड़ी अजय पाढ़ी सहित भी आसिस्ट करी मु तेणु माने नुह जे हठात आसी हाँ अनुभव भाई सहित सिनेमा करार माने मोर फास्ट डायरेक्शन डेब्यू करवा अनुभव महांती सुपरस्टार तांकु नहीं डेब्यू करवा सहित आमर म्यूजिक परिका प्रोडक्ट माने म्यूजिक कंपनी प्रोडक्शन कंपनी ऑल इंडिया लेवल ब्रांड सहित कम करवा सेटा मो पाई गोटे माने कहवा कथा जो बहुत लकी फील करे सेटा मते मिली मैं भी भगवान का आशीर्वाद हो मो फैमिली आशीर्वाद हो मो स्नेह श्रद्धा मो समस्त जो मैंने मत भल पाँच से हो कि मो कमर कौन कह माने मो कम जोगु भी हो मुझे पाई बस प्राय डायरेक्टर खोजी हुआ अनुभव को लेकिन गोटे सिनेमा करने आपण एमती कौन पुण्य करते जे प्रथम सिनेमा आपणकर डायरेक्टर डेब्यू कर सांगे अच्छा अनुभव महांती सुपरस्टार मैं भी मुझे मत आउ जड़े भी मत कही जे आपण जो जो मैंने चाहूँ मैं भी होनी मुझे चाह नी के जे मुझे अनुभव महांती सहित कम करी कि फिल्म डायरेक्ट करी एटा मोर के स्वप्न नाला
ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିବା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦୁଇଟାରେ ପୁରା କରିସାରିଛି। କୁହୁଡ଼ିରେ ପୁରା କରିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କୁହୁଡ଼ିରେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ତାପରେ କର୍ମରେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିଛି, ମିଶିଛି, କାମ କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁକା ମାନେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେ ହଁ କଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ସିନେମାର କାହାଣୀ ତ ଏତେ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିନେମାର ଜନର ଉପରକୁ ଯିବା, କେମିତିକା କାହାଣୀ ରହିଛି ଯଦି ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ କି ଏମିତି କାହାଣୀ କିଛି ଆଗରୁ ହେଇନି, ସେମିତି ମୁଁ କହିବିନି ବିଲକୁଲ। ଏହା ଗୋଟେ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରିଲର ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ବି କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବି କହିପାରିବା। ଆର କ'ଣ ମାନେ ଜେନରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବି। ଆର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ ଆର ହେଉଛି ହିରୋ। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଅଲଗା ଇଏରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଏଥିରେ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଚାଲି କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ସିନେମାରେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏ ସିନେମାରେ ଅଲଗା। ଆକ୍ଟିଂ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ଛକି ଶୂନ। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବିନି, ଯେମିତି ବାହାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବଳରେ ବି ବହୁତ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ତ ସିଏମ୍ ବି ହେଇଗଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖିବେ। ହଁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ, ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି, ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଏ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଭିଡ଼ ଜମିଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମାନେ କେମିତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କାଖେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଅରାଟା ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିନି। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେ ଲୋକର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ଅଲଗା ଲାଗେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସହିତ ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶିକି କାହାଣୀଟାକୁ ମିଶେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚିଂ କରିଛି, ଯେଉଁ କକଟେଲଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ଛକି ଶୂନ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭାବୁଛେ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିନେମା ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଏଥିରେ ପୁରା ନ୍ୟୁନ ପଡ଼ିଯିବେ। ନା, ପ୍ରତିଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଦେଖିବେ, ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆପଣ ସେ ଛୋଟିଆ ଚରିତ୍ରଟା ହେଉ, ଯିଏ ବି ଆସୁଛି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ତା ଚରିତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର ବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ପାରାଲେଲ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଥିରେ, ଟିଲୁ ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଉଦିତ ଗୁରୁ ଆମର ସୋମୁ ସିଏ ଅଛି, ତାପରେ ସନ୍ତୁ ନିଜେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଉମା ଅଛନ୍ତି, ରାକା ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦିବ୍ୟା ଅଭିଷେକ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଡ଼ି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛନ୍ତି, ନିତୁଅପା ଅଛନ୍ତି, ବୈଜୟନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାର ନାଁ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମାନେ ହଠାତ୍ କହିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସରି। ଆଉ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ବୋଲି, ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ସେ ନେକ୍ସଟ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ, ତାର ମାନେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଛୁ। ମୋ ସହିତ ମାନେ ମୋର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ବହୁତ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ପାଇଥିଲି। ଦୀପକ ଯିଏ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କମ୍ ମୋର ମାନେ ମୋର ଗାଇଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, ସିଏ ତାର ମାନେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଥିଲା ସିନେମା ପ୍ରତି। ସିନେମାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ। ଦୀପକ ମାନେ ଆମ DOP, ସିଏ ମୋର ଆସିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସୋସିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେମାନେ ସବୁ। ତାପରେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଦେବାଶିଷ, ଶୁଭମ, ଆମର SM ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଶୁଭମ, ଜାଗୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଏ ବି କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ମୋର ଏଡ଼ିଟର ରଶ୍ମି, ଆଉ ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଟୁକୁନା ଭାଇ ଯିଏ ଆମେ ଡବିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡବିଂଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ବସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇଟା ମାନେ ନିଜେ ମାନେ ଡବିଂଟା ଗୋଟେ ଜାନ୍ ଦିଏ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ତାକୁ ସମାନ ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଡବିଂଟା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ଖାଲି ଲେନ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଡବିଂ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ଗୋଟେ ଖରାପ ସିନେମା ଭିତରେ ବାରି ହେଇଯାଏ। କାହିଁ ବରବଧୂ ସିଙ୍କ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ହେଇକି ତାର ସାଉଣ୍ଡଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ବରବଧୂ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଙ୍କ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିଲା। ଡବିଂ ସାଉଣ୍ଡର ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଟଚ୍ କରିପାରେନି, କାରଣ ଡବିଂଟା ଭଲରେ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଡବିଂ କରିଛୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଭୁଲ ରହିଯାଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ମୋତେ ଅଫସୋସ ନ ରହିବ ଯେମିତି ଯେ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିନେମାଟା ଦେଖିବି 10 ବର୍ଷ ପରେ 15 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ସେଦିନ ଏଇଆ କରିଥିଲେ ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି, ମୋତେ ସେ ଅଫସୋସ ନ ରହୁ। ମୁଁ ମୋର ପାରୁପର୍ଯ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଖରାପ ହେଲା ଅଲଗା କଥା, କି ଭଲ ହେଇଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଯାହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ରଜରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ।
ଛକି ଶୂନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଆଉ କେତେ ରାତି ମିଶିଲାଣି ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଇ ଛକି ଶୂନରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ମାନେ ପ୍ରାୟ 7-8 ମାସ ହେବ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାବିନି, ସତ କଥା ଏଇଟା। ମାନେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିନେମା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲେଖା କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାବିନି, ବା ଛକି ଶୂନ କଥା ଭାବିଛି, ଆଉ କିଛି ଭାବିନି। ଏମିତି ବି ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଛି ଛକି ଶୂନ ଯେ କିଏ କାହା ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଳେଇଛି, ମୁଁ ତା ଘର ଆଗରେ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମାନେ ସକାଳ 8ଟା ବେଳୁ ବାହାରେ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ଖାଲି ଛକି ଶୂନ ଘରେ। ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଥିଲେ? ମୁଁ ନାଁ ନେବିନି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଉମା, ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଉମା, ମୁଁ କହିଲି ଡବିଂ ବେଳେ ଟୁକୁନା ଭାଇ ତାକୁ ଡବିଂ ତାର ହେଇନି ଠିକ୍ରେ କରିପାରିନି, ତାକୁ ଟୁକୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଦେଇ ସେ ରୁଷିକି ପଳେଇଛି। ମୁଁ ତାପରେ ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛି। ଏଇଟା ପୁରା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି, ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଥିବ ନା, ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଏମିତି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାର ଅଛି। ଇଏ କଥା ହେଉଛି କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାଇ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ତ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି, ମାନେ ମିନିମମ୍ ଥିଲା ନା ହାଇ ଥିଲା ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସିନେମାର ମାନେ ପ୍ରଥମ ହଉ ପଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉ, ମୋର ପ୍ରାୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲେଖକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ଏଇ ଘରଟା ଦରକାର, କି ମୋ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଘର, ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏଇଆ ଦରକାର, ଏତିକି ଦିନ ସୁଟ୍ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। କେତେ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାର ହିସାବ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ମାଗିନି କି ରଖିନି, କି ମୋର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ର। ମୁଁ ଏତିକି ଖୁସି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ମୋର ଦରକାର ସିନେମା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ଦିନ ନେବା କଥା ସିନେମାଟାକୁ, ମୋର ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିପାରିଛି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ସିନେମାଟାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ନେଇଗଲି, ଯାହାଫଳରେ ବଜେଟ୍ ଓଭର ବଜେଟ୍ ହେଇଥିବ, କି ମୁଁ ମୋର ସେମାନେ ମୋତେ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ସିନେମାଟା ଖରାପ କରିଦେଲି। କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇନି, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ହେଇଛି। ମୋ କାହାଣୀ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା, ମୋ କାହାଣୀ ହିମାଳୟ ଚାହୁଁନଥିଲା, ମୋ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ଚାହୁଁଥିଲା, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ କାହାଣୀ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଲଣ୍ଡନ ଚାହୁଁନଥିଲା, ମୋର ପୁରୀ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ପୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀର କେଉଁ ଘର ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ଘର ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଏଇଠି ତୁମେ କର, କି ଏଇଠି ବାଧ୍ୟ ତୁମେ କରିବାକୁ, ସେତକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲେ ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଯଦି ସିନେମା ଖରାପ ହେଲା, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନେବି। ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ଯେ ମୋତେ ସେଇଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସିନେମା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ମିଳିଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିଛି। ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଛି। ସିନେମା ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ସିନେମାକୁ ଯେତିକି ସହଜ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି ସିନେମାର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସିନେମାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ସିନେମାର ଜିରୋରୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଟିମ୍ କିମ୍ବା ମୋ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମୁଁ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କହୁଛି ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି କାମ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ସିନେମା ଯେତିକି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବା କଥା ସେତିକି ଦିନ ଆମେ ସମୟ ନେଉଛୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେତିକି ଦିନ ଲାଗିବା କଥା, BGM ଯେତିକି ଦିନ ଲାଗିବା କଥା, ଡବିଂ ଯେତିକି ଦିନ ଲାଗିବା କଥା, ଆମେ ସେତିକି ସମୟ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହା ପଟୁ ମୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ମୋତେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଇଛି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ମାନେ ମୋତେ ସେମାନେ ମାନେ ମୋ ସିନେମାର ଯେତେବେଳେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ବାଧିଛି, ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜର ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ମତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମାନେ କୌଣସି ପର୍ସନାଲ୍ ଶତ୍ରୁତା ରଖିକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜଜ୍ କରିବାଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସିନେମାଟା ଆସୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଭଲ ଗ୍ରୋଇଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କରୋନା, ତାପରେ କିଛି ଅଲଗା ଆମର ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରିଭାଇଭ୍ କରୁଛି। ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ 5-5ଟା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ରହିକି, ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ ଭିତରେ ଖାଲିଟାରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିବା, ଫିଲ୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଯେକୌଣସି ସିନେମା ବି ହେଉ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ବରଂ ଅଧିକ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର କାମ ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସେମାନେ ନିଜ କାମଟା ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ରେ କରିବ, ଅନ୍ୟ କାମ ବି ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଛି ବୋଲି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁସି ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ହେବି କ'ଣ, ମୋ କାମଟା ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି। ମୋ ଟିଜର୍ଟି ଭଲ ହେଇନି, ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବି। ମୋ ଟିଜର୍ର ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିସ୍ ହେଇଛି, କୁହ, ମୁଁ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବି।
କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ତଥ୍ୟ କି କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ତାକୁ ମାନେ ଯଦି ମାନେ କାରଣ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କେଉଁଠୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଏବେ ମୁଁ ଅଲଗା ସିନେମା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି କେଉଁଠି କେଉଁ ସିନେମା ସୁଟ୍ କରିକି ଆମେ ଛୋଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି 50 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କଥା ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଜାଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହଁ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଥାଏ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ ସେଇଟା ଭୁଲ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପେସାରେ ଅଛେ ଗୋଟେ ନିଶାରେ ଅଛେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ ସେ କାମର ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅଛି ଜଣେ ଯଦି ଖରାପ କାମଟେ କରିଛି ତମେ ତା କାମଟାକୁ ଖରାପ କୁହ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଟା ନ ଦେଖିଛ କାହିଁକିନା ସିନେମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହଁ ସିନେମା ପଛରେ 100ରୁ 150 ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି ଛକିଶୂନ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରମୋଟ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସିନେମାଟା ହେଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ 100-200 ଲୋକ 150 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ସେ ସ୍ପଟ୍ ବୟ ହେଉ କି ସେ ଏଡ଼ିଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି DOP ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଏଇଟା ମୋ ସିନେମା ସେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବ ଏଇଟା ମୋ ସିନେମା ଏଠି କେବଳ ଏଇଟା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସିନେମା ନା ଏଇଟା ମାନସ ପଡ଼ିଆର ସିନେମା ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲଢ଼େଇରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସିନେମାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଇଏ ତୁମେ ସିନେମାଟା ହଁ ଦେଖି ସାରିଲା ସିନେମାଟା ଭଲ ହେଇନି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏଇ ସିନ୍ଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଲାଗିଲା ଗୀତ ଭଲ ହେଇନି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଓକେ କିନ୍ତୁ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିବନି ରିଲିଜ୍ ହେବନି କି ଏଇସବୁ ନେଗେଟିଭିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ନୁହଁ ହଁ ମୋ ଅନୁସାରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରାବଣର ବି କିଛି ପୋଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏ ସିନ୍ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଛକି ଶୂନ ଉପରେ ରାବଣର କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକମାନେ ଖାସ କରି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବି ଟିକେ ରାବଣ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ ବୋଲିକା ଆପଣଙ୍କ ଛକି ଶୂନ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାବଣର ପୋଷ୍ଟର ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଛକି ଶୂନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ 100% ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କିଛି କହୁନି କିଛି ଖରାପ ଆର ରବିବାରେ ଆମେ ମଟନ୍ ଖାଇବା ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ମାଛ ଖାଇବାଟାକୁ ଖରାପ କହିବାନି ନା ମଟନ୍ ତ ଆର ରବିବାରେ ଖାଇବି ଆଜି ମାଛଟାକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ଛକି ଶୂନ ହେଉଛି ମାଛ ସିଏ ହେଉଛି ମଟନ୍ ସେ ଦଶହରା ଆସିବ ଗୋଟେ ହାଙ୍ଗାମା କରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଯେତିକି ତାର କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଛି କି ଯାହା କରିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ରେ ସିନେମାଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଛି ତାର ମାନେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଫାଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେବ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ହେବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଛକି ଶୂନଟା ଅଲଗା ସିନେମା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିନେମା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜେନର ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜେନର ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ତୁଳନା ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁଳନା ଆମେ କରିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ଭଲ କି ସେଇଟା ଭଲ ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ହେବ ମଟନ୍ ବି ଖାଇବା ଏ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛକି ଶୂନଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ବାସ୍ ଏ ଛକି ଶୂନ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ରାବଣକୁ ପାଖକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସିନେମାରେ ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାଛ ହେଇଥାଉ କି ମଟନ୍ ହେଇଥାଉ କି ଭେଜ୍ ହେଇଥାଉ କି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ସେ ଜିନିଷଟି ତ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ହେବ ତେବେ ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଆପଣ ସତ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛକି ଶୂନର ଯଦି ମୁଁ 1ରୁ ନେଇକି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସିଂଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରେଇ ପାରିଛନ୍ତି ମାନେ 100%ରୁ କେତେ % କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଛକି ଶୂନ ମାନେ କାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଛକି ଶୂନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାୟ ପୁରା ସିନେମା ସରିଯାଇଛି ଡବିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯଦି ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିବା କଥା ନା ଆମର BGM କାମ ସରିଯାଇଛି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଠିକ୍ ଇଏରେ ଅଛୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ନାହୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସିନେମା ଆସିବ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେମିତିଆ ଭାବିଛୁ ଆମେ ଯେମିତିଆ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କିଏ ଅଲଗା ଲୋକ କିଏ କେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ କଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆମେ ଆମ ସିନେମାଟାକୁ ଯେମିତି ଭାବିଛୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ରେ କରିବୁ ଆମେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଏଇ ସିନେମାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ସମ୍ଭାବନା ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆଉ ସମ୍ଭାବନାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଭାବିପାରିଲେ ନାଇଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଥିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି ସିନେମାଟା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର କନସେପ୍ଟରେ ନାହିଁ ମାନେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ମାନେ ଆମର ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ନାୟକ ଥିବ ଗୋଟେ ନାୟିକା ଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେବ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ସେ ତାପରେ କିମ୍ବା କିଛି ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ତାପରେ ସେଇଟା ମିଳନ ହେବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଏଇଟା ସେ କନସେପ୍ଟର ସିନେମା ନୁହଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ହିରୋ କିମ୍ବା କୌଣସି ହିରୋଇନ୍ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ IPS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର ଆସିଷ୍ଟ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମୁ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଏଥିରେ କୌଣସି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ନାହାନ୍ତି ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଯାଇଛୁ ଯେଉଁ IPS କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଯେଉଁଟା ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ତାଙ୍କର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସେ ପୁରା ଲୁକ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଅନୁସାରେ ଫିଟ୍ ଥିଲେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇଛୁ କର୍ମ ସିନେମାରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଛକି ଶୂନ କର୍ମର ରେକର୍ଡ କାଟିବ ନା ନାହିଁ
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ୟାଡ୍ ନେଇକି ଯାଏ ସେ କେବେ ଭାବିନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତେନ୍ଦୁଲକର ରେକର୍ଡ଼ କାଢ଼ିଦେବି କି ଡାଭିଡର ରେକର୍ଡ଼ କାଢ଼ିଦେବି କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହଉ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ଼ କଟିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିନଥାଉ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଏତେ କରିବୁ କି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବୁ ଆଶା କରିକି କି ଯେଉଁ ସିନେମା କେହି କରନ୍ତିନି ସିନେମା ହେଲା ପରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସିନେମାଟା କରିବି ସେମିତି ସିନେମା କେବେ ବି ହେବନି କି ମୁଁ ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବି ସେମିତି ରେକର୍ଡ଼ଟା ଆପେ ଆପେ କଟେ ଯେତେବେଳେ କଟିବା କଥା ରେକର୍ଡ଼ଟା ଆପେ ଆପେ କଟେ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମାଟା କରିବି ମୋ କାହାଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ମୋ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ଟିମ୍ର ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା କରିବି ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ରହିବ ଯେ ସିନେମା ଦେଖିଲା ବେଳେ କେହି ପକେଟରୁ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ନ କାଢ଼ନ୍ତୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଆ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କି କେହି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସିନେମାଟା କରିଥିଲି ଯେ ପକେଟରୁ କେହି ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିବେନି କେହି ହଲ୍ରୁ ଉଠିକି ଯିବେନି ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିକି ସିନେମାଟା ତିଆରି କରିଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ସିନ୍କୁ ମୁଁ ସେତିକି ଟାଇଟ୍ ଆଉ ସେତିକି ରଖିପାରିଛି ତ ବା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି ତାପରେ କ'ଣ ଇନକମ୍ ହେଲା କେତେ ଲକ୍ଷ କେତେ ଗୋଟେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିବିନି ସେଇଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ର ଭାବିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମାଟା କରିକି ଦେବି ବୋଲି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନୁଭବ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସିନେମାର ଦେଖିକି ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇଛୁ ଭଲ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କହିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁ ଆମ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଦେଇଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ବା ସେତିକି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାହାର ରେକର୍ଡ଼ କାଟିବୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏତେ କୋଟି କରିଦେବୁ କି ସେ କରିଦେବୁ ତାର କୌଣସି ମାନେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ସେ ଫରରେ ନୁହଁ ମୁଁ ବାସ୍ ଭଲ ସିନେମାଟା ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଚାହେଁ ମୋ ସିନେମା ଦେଖିଲା ବେଳେ କେହି ଲୋକ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ନ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ କିଏ ମାନେ କ'ଣ ପଛପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେମାନେ ସିନେମାକୁ ସୁଟିଂଟା ମାନେ କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ସୁଟିଂଟା ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିନେମାଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ ମା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭରସା କରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଆମେ କାମ ବି ଭଲ କରିଛୁ ମୋର ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁ ହେଇଛି ସବୁଠି ମୋତେ ଲାଗିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଭଲରେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଉ ଭଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବା ସେତିକି ମୋର ଦରକାର ଓକେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ମନରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ରଜକୁ ସିନେମା ଆସିବ ନା ନାହିଁ ସିନେମାର କାମ କେତିକି ହେଇଛି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଲାଣି ମାନସ ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଧିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 3ଟି ସିନେମା ଯେମିତିକି ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଶିକାର ଏସବୁ ଏମିତି କରିକି 4-5ଟି ସିନେମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ମୋତେ କାହିଁ ପ୍ରେସର ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର ଭାବେ ନେବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବି ଯେ ମୋ ସିନେମାଟି ଭଲ ଯଦି ହେଇଥିବ ଭଲ ଚାଲିବ ଭଲ କରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ଲୋକ ତାକୁ 3-4 ଦିନ ପରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଚାଲିବନି ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହାର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବାର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ମାନେ ମୋର ସବୁବେଳେ ମାନେ ରଖିଥିଲେ ଯିଏ ଯାହାର ମାନେ ଯାହା ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଯାହା ମୋଠୁ କେହି ନେଇଯିବେନି ଯାହା ମୋର ନୁହଁ ମୋତେ କେହି ଦେଇଦେବେନି ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋର ଭାବିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋର ନୁହଁ ମୋତେ ଯିଏ ଆସିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ବି ମୋତେ ଦେଇପାରିବେନି ଯେଉଁଟା ମୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ମୋଠୁ ନେଇପାରିବେନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଭାବିଛି ଯେ କୌଣସି ମାନେ ଜିନିଷ ଆଉ ମୋର ସହିତ ସପୋର୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ୱାଇଫ୍ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନେମା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଜାଗୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କ'ଣ ଓପିନିଅନ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମୋର ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଟ୍ ପଠାଇଥିଲୁ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ମେସେଜ୍ ବି କରିଥିଲେ ଦେଖିକି ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ କହିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ସିନେମା ପରିକା ତାଙ୍କର ଏଇଆ ଥିଲା ଓପିନିଅନ୍ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ରେ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ବିଜିଏମ୍ କାମ ହେଇନଥିଲା ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେହି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଇନି ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ରାଣ ଖାଉଛି ମୋ ସିନେମାର କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ ଇଏ ପାଇନି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଛି ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପାଥେୟ ମୁଁ ତାକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ ବା ସେତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ସେଇମାନେ ହିଁ ବିଚାରକ ଓକେ ତେବେ ଆମେ ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବା ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲାଣି ଆପଣ ଟିକେ ଖାସ୍ କରି ଯେହେତୁ ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରଜକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛୁ
ମାନେ ଯଦି ନ ଆସିବାର ଥାନ୍ତା ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଟକ୍ସିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାଗିଲେ ଯଦି ଆମର କାଲି ମନେକର କୌଣସି କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କାଲି କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଗବାନ ନ ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କେବେ ବି ଇଏରେ ରଖିବୁନି ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବୁନି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସି କହିଦେବୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ମାନେ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଆମର କିଏ ଜୀବନ ନେଇଯିବ କି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିଦେବେ ନା ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ସେମିତି କଥା ନୁହଁ ବହୁତ ସିନେମା ମାନେ ହେଇଛି ବହୁତ ସିନେମା ଅଧାରୁ ସୁଟିଂ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବହୁତ ସିନେମା ଲୋକ ପୋଷ୍ଟର କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଏଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସିନେମାର ଇତିହାସ ଅଲଗା ଅଲଗା କେଉଁ ସିନେମା ଖାତାରେ ରହିଯାଇଛି କେଉଁ ସିନେମା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ରହିଯାଇଛି କେଉଁ ସିନେମା ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିଟି କାହାଣୀ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ କେଉଁ କାହାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ତା ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ମୋ କାହାଣୀ ଯଦି ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦା ଦେଖିବାର ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ତେଣୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଟିଜରରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛୁ ଡେଟ୍ ଯଦି ମୋର ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚେଇବାର ଥାନ୍ତା କି ଆମର ଡେଟ୍ ତାହେଲେ ଆମ ଟିମ୍ 100% କହିଥାନ୍ତା ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି ବାଇଟ୍ ଦେଲେ କେଉଁଠି କହିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜମା କେୟାର କରୁନା କି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜମା କରୁନା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ କହିଛି ବାସ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଆମ ପଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ କାଲି କରିପାରିବୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ଭାଇ କରିପାରୁନୁ ଆଜି ମୁଁ କହିଛି ମେ ବି କାଲି କହିକି ବି ନାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ରଜରେ ଆମର ହେଇପାରୁନି ଆମର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହଉ ସେଥିରେ ତ ନୁହଁ ଯେ ମୋତେ ଆସିକି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ କି ମୋତେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବାଡ଼େଇବେ କି ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବେ ସେମିତି ତ ନୁହଁ ନା ସେ ରିସ୍କ ନେଇ ତ ହେଲେ ଅଧା ଡାଇରେକ୍ଟର କାମ କରିପାରିବେନି ସିନେମା ନସାରେ ତମ ଗୋଡ଼ କଟା ହେବ କି ତୁମ ହାତ କଟା ହେବ ସିନେମା ତୁମ ସାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେମିତି ନୁହଁ ବହୁତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ମୋ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରେସର ବି ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ରଜରେ କରିବାର ଅଛି ନହେଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା କଟା ଭାଇ ତାପଠୁ ଚାଲିପାରିବିନି ସେମିତି ପ୍ରେସର ମୋ ଉପରେ ବି ନାହିଁ ହଁ ଯଦି ରଜରେ ଆସିବାର ନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ କହିଦେବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି ତେଣୁ ମୋର କୌଣସି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ରଜରେ ଆସୁଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ କାଲି ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ସେଇଟା ଅପିଲ୍ ଥିଲା ମୋ ଅପିଲଟା ମୁଁ କହିନି କେଉଁଠି ଯେ ଆମେ ରଜରେ ଆସୁନୁ କି ଆସିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଉନି ମୋର ଅପିଲ୍ ଥିଲା ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟିମ୍ର ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଥରାଇଜ୍ ନୁହନ୍ତି ସତ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଅଥରାଇଜ୍ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟଟାକୁ କେବେ ବି ନିଅନ୍ତୁନି ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହିବ ତା କୋଚ୍ କହିବ ବାହାର ପାନ ଦୋକାନୀ କି ବାହାର ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆଜି ତେନ୍ଦୁଲକର ଖେଳିବନି ତେନ୍ଦୁଲକର ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହିବେ କି ନିଜେ ତେନ୍ଦୁଲକର କହିବ ତ ବାହାରେ ରହିକିନା ଆଜି ତେନ୍ଦୁଲକର ଖେଳିବନି ମୁଁ ସେଠି ଖବର ପାଇଥିଲି ମୋ ସୋର୍ସ କହିଥିଲା ମୁଁ ଖବର ପାଇ ତେନ୍ଦୁଲକର ଖେଳିବନି ଆରେ ସେଇଟା କେବେ ହୁଏ କି ସେମିତି ହୁଏନି ନା ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ତୁମେ ଆସିଛ ମୋତେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଜାଣିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କହିଦେବେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମିତି ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିବା କଥା ସେଇଟା ରଖିବା ଆମେ ସେମିତି କିଛି କରିବାନି ତେଣୁ 100% ଆମେ ସିନେମା ଆସୁଛି ଯଦି ନ ଆସିବାର ଥିବା ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଦେବୁ ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ତେଣୁ 100% ଆମେ ସିନେମା ଆସୁଛି